Election Commission has miserably failed. Number one, I told 1 week ago, Minister of 5 different portfolios, Aam Aadmi Party, Mr. Satendra Jain, that the BJP is going to use EVMs to defeat Kejriwal, Manish Sisodia and Mr. Jain. That's exactly what happened. Just 1 week ago when I was in Delhi. And he said how to prevent that. I said, let us meet and plan. Yes sir, I am in the rally. I am calling you back. They never called me back. I know before it happens what is going to happen, and you know it. 2008 Karnataka elections, I predicted what BJP would get, what Congress would get. 2009 about Chiranjeevi, you see, 15 to 20, 15 to 20%. He got 18 seats, 18%. Now, listen to me what I am going to predict and prophesy in Christian language. BJP is going to wipe out, destroy anybody who is interested to become the Prime Minister candidate. So far, who they attacked, who they destroyed, who they imprisoned, who surrendered, I will name. Number 1, Jayalalitha did not surrender. I was the mediator. She was imprisoned. She was killed. Number 2, Lalu Prasad imprisoned, finished. Number 3, Sharad Pawar, little compromised. Prime Minister candidates, I am only. Now almost irrelevant. Number 4, Nitish Kumar with a false 302 case, attacked, surrendered, still alive but lost Prime Ministership ambition. Number 6, Chandrababu Naidu. To be frank, very powerful leader we know. Finally, after 50 days in prison, surrendered, compromised, singing Modi song. Mamata Banerjee was defeated, almost imprisoned many of our candidates, but compromised little bit, did not surrender. Finally, Kejriwal, the true, legendary, unbelievable political leader of this country, who stood alone. I knew him. He hosted me at his home. I didn't reveal that. We discussed so many things. He went with Chandrababu and KCR, and I told him, if you go with the corrupt leaders, you will become corrupt and you will be defeated. Who else is there? Naveen Patnaik, Prime Minister candidate, defeated, finished. Advani, BJP Prime Minister candidate, completely finished. Arun Jaitley, BJP candidate, killed. Sushma Swaraj, BJP Prime Minister candidate, gone. Rahul Gandhi is next Congress candidate. They disqualified him. I filed a bill. I wrote a letter to CJ, 8-page, proving they reversed the case. He is alive, but Congress.
Sonia Gandhi leadership never going to change. Congress is never going to be united. So 10 of the top 10 political parties, some of them surrendered, still alive. Example, Chandrababu Naidu, Nitish Kumar. Most of them present, like Lalu Prasad Yadav and Kejriwal. So what is the Indian future now? Democracy dead, secularism is suffering, economy is completely dead. With borrowed bubble money, India is surviving, states are surviving. Judiciary is completely influenced. Time to change. K.A. Paul is the only answer with global success. I know the problems, I have the solution, and I can solve it. Most of the powerful leaders, retired IAS, IPS and MPs and leaders, joining me, supporting me, but still long ways to go. Telugulo matladu. ఈ రోజు ఢిల్లీ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ 1 వీక్ బ్యాకే నేను ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నెంబర్ 2 నెంబర్ 3 అనొచ్చు సత్యేంద్ర జైన్ గారు ఎవరైతే నన్ను కలవడానికి నా దగ్గర 2 టైమ్స్ వచ్చారో ఆయన ఇంటికి నన్ను డిన్నర్కి పిలిస్తే వెళ్ళాను. కేజ్రీవాల్ గారి ఇంటికి డిన్నర్కి పిలిస్తే వెళ్ళాను, మాట్లాడాను. డిన్నరే చేయలేదు కేజ్రీవాల్ ఇంట్లో, అంత బిజీ అయిపోయాను 2 అవర్స్ మాటల్లోనే. అప్పుడే వారికి చెప్పాను క్లియర్గా, కేజ్రీవాల్ మిమ్మల్ని, మనీష్ సిసోడియాని, జైన్ గారిని ఓడిస్తారు, జైల్లో పెడతారు, బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుంది అని క్రిస్టల్ క్లియర్గా. అదే జరిగింది. ఈ దేశంలో ప్రధానమంత్రిగా నేను అన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఈ బీజేపీ పార్టీ ఈ 10 సంవత్సరాల్లో కంప్లీట్ గా డిస్ట్రాయ్ చేసింది. జైల్లోనేనో పెట్టారు, చంపైనా చంపేశారు, సరెండర్ అయినా అయిపోయారు చాలా మంది. దానికి ఎగ్జాంపుల్ జయలలిత సరెండర్ అవ్వనందుకు జైల్లో పెట్టారు. ఆ తర్వాత హాస్పిటల్ పంపించారు, మళ్ళా తిరిగి రాలేదు బయటికి 70 రోజులు 100 రోజులు. 2 లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ సరెండర్ అవ్వనందుకు జైల్లో పెట్టారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాండిడేట్, ఓన్లీ రైల్వే మినిస్టర్ 50,000 కోట్లు ప్రాఫిట్ చూపించినాడు. నెంబర్ 3 శరద్ పవార్ సరెండర్ అయ్యాడు కనుక వదిలేశారు, లేకపోతే జైల్లో పెట్టేసి. నెంబర్ 4 నవీన్ పట్నాయక్ తెలివిగా సరెండర్ అయినట్టు చూపించాడని ఎలక్షన్లోనే ఫినిష్ చేశారు. నెంబర్ 5 అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాండిడేట్ మమతా బెనర్జీ ఎమ్మెల్యేగా గెలవనివ్వలేదు లాస్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్స్ లో. ఏం చేశారో నాకు తెలుసు, మీకు తెలుసు. నెంబర్ 6 ములాయం సింగ్ యాదవ్ పేరే చెప్పలేదు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాండిడేట్, నా మిత్రుడు శిష్యుడు, ఫినిష్ చేసేసారు. నెంబర్ 7 నితీష్ కుమార్ సరెండర్ అయిపోయాడు కనుక ప్రధానమంత్రి ఆశలు వదులుకొని నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటావా జైల్లో ఉంటావా, డైరెక్ట్ స్పీచ్, బాబు ముఖ్యమంత్రిగానే ఉంటాను, నీతోనే ఉంటానని. 18 సంవత్సరాల్లో 15 సంవత్సరాలు బీజేపీతోనే ఉన్నాను. చంద్రబాబు నాయుడు గారు మోదీ ఎవడు, మోదీ యూజ్లెస్ ఫెలో అన్న చంద్రబాబు నాయుడు, మోదీని తిట్టిన చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడో కాదు, గత ఎలక్షన్లో 2019లో మోదీ లాంటి ప్రధానమంత్రి ప్రపంచంలోనే లేడు అంటాడు. సిగ్గులేని చంద్రబాబు నాయుడు, మోదీ అంత వరస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ దేశంలో పుట్టలేదు, పుట్టబోడు. సెక్యులరిజం పని అయిపోయింది, డెమోక్రసీ అయిపోయింది, ఎకానమీ కాంగ్రెస్ 1,00,000 కోట్లు సంవత్సరానికి అప్ చేస్తే మోదీ 1,00,000 కోట్లు నెలకు అప్ చేస్తున్నాడు. అన్నీ తెలుసుండి నువ్వు డ్రామాలు ఆడుతున్నావే, నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత నిత్య నరకంలో
మరణిస్తావు. దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టడు. చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడైనా బయటకు వచ్చేసే. 75 సంవత్సరాల్లో నీకెందుకు రాజకీయం? నాలాంటి మద్దతి ఆడుకుంటా ఆట. చేత కాకపోతే లైన్ క్లియర్ చేసేసాయి. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా అదో వ్యక్తి కేజ్రీవాల్. చెప్పాను, చెప్పిన మాట వినలేదు. మెసేజ్ కాల్ చేస్తామన్నారు సత్యేంద్ర జైన్ గారు. సార్ మీ మద్దతు మాకు కావాలి. ట్రంప్ టైంలో 2020లో ఆయన పెద్ద హెల్ప్ చేశారు, మేము చాలా గ్రేట్ఫుల్, కాల్ చేస్తామన్నారు, చేయండి. ఇప్పుడేంటి? తెలుగు రాష్ట్రాలే దేశానికి దిక్కు. ఇది సబ్జెక్ట్. ఎలక్షన్ కమిషన్ న్యాయం చేయదు. ఎలక్షన్ కమిషన్ మోదీకి తొత్తు. దానికి ఉదాహరణ విశాఖపట్నం పార్లమెంటు సీటే. 3 లక్షల ఓట్లు రావాల్సిన భరత్కి 9-10 లక్షల ఓట్లు వచ్చాయి. ఎవ్వడు జవాబు చెప్పలేదు. ఆన్సర్ అది. అదే రోజు మా నాన్నగారు బూత్ లో 24 ఓట్లు, మా నాన్నగారు, మా సిస్టర్, మా బ్రదర్ వీళ్ళందరూ 24 మంది నాతో వెళ్ళి ఓట్లేసి 2 ఓట్లే ఆ బూత్ లో కనబడటం ఏంటి? ఇంకెంతకన్నా రుజువులు ఏం కావాలి? 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ. మరోసారి తెలుగులో అయిపోయిన తర్వాత ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను. కట్ చేసి ఇంగ్లీష్లో రికార్డ్ చేయాలి. 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ. ఒకటి, ఎలక్షన్ కమిషన్ మెయిన్ ప్రాబ్లం. ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళే నడుపుతున్నారు. మనం బతుకున్నంత వరకు వాళ్ళే అధికారంలోకి వస్తారు, ఈవీఎంతో కానీ ఎలక్షన్స్ అయితే. అందుకనే 3 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలి. ఎలక్షన్స్ బ్యాలెట్ పేపర్లో అవ్వాలి, సేమ్ డే అవ్వాలి, సేమ్ డే కౌంట్ అవ్వాలి. అమెరికాలో అయినట్టు 180 దేశాల్లో అయినట్టు. లేదా ఈ దేశంలో హోప్ లేదు. డాక్టర్ పేషెంట్కి ప్రాబ్లం ఏంటి, జబ్బేంటి, ఆ జబ్బుకు సరి అయిన మందు ఏంటి, ఆ మందు పేషెంట్ ఎలా తీసుకోవాలి. నేనంటే మోదీకి ఇంత భయం ఎందుకు? 1,00,000 కోట్లు 5 లక్షల కోట్లు ఇచ్చిన ఆయన ఫారెన్ మినిస్టర్ ఇస్తానంటే వద్దా? ఆయన గంటల గంటలు నా ముందు నా పాదపూజ చేసిన వాళ్ళకి నేను పట్టించుకోలేదు. మీ కళ్ళ ముందు ఈ 10 సంవత్సరాలు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఈయన సంవత్సరాలు వెయిట్ చేశారు. జగన్మోహన్, పవన్ కళ్యాణ్ 5 సంవత్సరాలు అమిత్ షా అపాయింట్మెంట్. మళ్ళీ సరెండర్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు కలుస్తున్నాను. నేను 5 నిమిషాలు వెయిట్ చేయకుండా వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు కలిశాను? 25-30 సార్లు కలిశాను. ఇంకెక్కువే ఉంటాయి. 10లో 9 సార్లు మీడియాకి ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు. చూస్తున్నారు, ఫోటోలు వస్తున్నాయి, మీటింగ్లు అవుతున్నాయి, చూస్తున్నాను. చెప్పకూడదు. ఈ దేశం బాగుపడాలి అంటే ఈ 4 పిల్లర్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పాడైపోయింది. ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ, మోదీ నడుపుతుంది. ఎలక్షన్ కమిషన్, జ్యుడిషియరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయింది. ఎలక్షన్ పిటిషన్ బ్యాలెట్ పేపర్లో చేయమంటే ఆయన జడ్జి, సుప్రీంకోర్టు జడ్జి రాజీవా రివ్యూ పిటిషన్ కూడా లాస్ట్ మంత్ డిస్మిస్ చేశాడు. ఎంత రుజువులు పెట్టిన తర్వాత బీజేపీకి చిత్తశుద్ధి 1% ఉంటే ఎలక్షన్లు బ్యాలెట్ పేపర్లో పెట్టండి, పెట్టిన రోజునే కౌంట్ చేయండి. అమెరికాలాగే. అమెరికా మనల్ని ఖైదీల్ని మన వాళ్ళే టెర్రరిస్టులా పంపుతుంటే మోదీ నోరిప్పుడే జైశంకర్ చప్పట్లు కొడతాడే పార్లమెంట్లో. ప్రిజనర్స్ అందరినీ అలాగే పంపిస్తాడంటే గాడిదా జైశంకర్ నీకెవరా ఇచ్చాడు ఫారెన్ మినిస్టర్ పోస్టు? మన భారతీయుల్ని టెర్రరిస్టులు, క్రిమినల్స్, సౌదీ అరేబియా వాళ్ళు 17 మంది, అమెరికా 33
చంపిస్తే వాళ్ళ బంధు ప్రియులు సౌదీలందరినీ స్పెషల్ ఫ్లైట్ లో పంపారు అమెరికన్ ఫ్లైట్. 2001 సెప్టెంబర్ 11 అటాక్ అయితే 13 6 గవర్నర్లు నాతో ఉంటుండగా నేను అపోజ్ చేశాను. ఈ పనికిమాలకైనా గుర్తుందా? ఈ సెక్యులర్ పార్టీస్ అంటాయి కొన్ని కేజ్రీవాల్ కాంగ్రెస్ కలిసి చేయొచ్చు కదా. అలాంటి కిడిపోయారు. అప్పుడే నేను చెప్పాను కదా బీజేపీ వస్తుంది మీరు విడిపోతే అని. ఈవీఎంలు ఈజీగా ట్యాంపర్ అవుతాయని. ఇప్పుడే యూజ్లెస్ సీనియర్స్ నా సలహా తీసుకుంటే ఇప్పుడైనా బాగుపడతారు. చేతులు జోడించి వందనాలు చెప్తున్నాను మీడియా మీకు ఓనర్స్కి. ఇవి లైవ్ ఇచ్చినందుకు దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలు మీ కంపెనీ లైవ్ ఇచ్చిన వాళ్ళందరినీ నిజంగా దీవించుంటారు. నాకేం కాదు, ఈరోజు వెళ్ళిపోతాను అమెరికా. ట్రంప్తో యుద్ధం ఆడతా, ఇండియన్స్ని కాపాడుతా. మరి నా దేశమో నా మోదీ నోరు మూసుకుంటుంటే జయశంకర్ చప్పట్లు కొడుతుంటే ముఖ్యమంత్రులు మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను ఒక్కడిని ఎన్ని పోరాటాలు చేయగలను పొలిటికల్ పవర్ లేకుండా? నేను ఒక ఎంపీ అయితే చేసి చూపుతుంది. ఎప్పుడు ఎంపీ రాజ్యసభ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇచ్చారు, బీజేపీ వాళ్ళు ఇచ్చారు. 2005లో టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేను రాజ్యసభ ఎంపీ తీసుకుందామా అన్న తలంపు కూడా వచ్చింది ఎవరైనా ఇస్తే. ఎందుకంటే నా వాయిస్ పార్లమెంట్ లో ఉండాలా, 200 దేశాల్లో ఉండాలి. ఇవ్వకుండా చేస్తున్నారేమో యుద్ధం. ఈవీఎం ఉన్నంత వరకు నన్ను గెలనివ్వరు, అది కన్ఫామ్. Election Commission miserably failed. Judiciary miserably failed by rejecting my public interest litigation in the Supreme Court to call for the elections with ballot paper like every other democracy in the world. Don't you understand? You judiciary judges, what the hell is going on? Why you are rejecting my public interest litigation bills? God will not tolerate and your families will not be blessed and you will be held accountable. Judges, listen carefully, because there are few good judges. Stand strong, ready to die, ready to lose job. Gandhiji lost his life but did not surrender. Ambedkar ji lost his powerful position but did not surrender, kicked his ministry position. Where are they? Everybody surrendering. I thought only Chiranjeevi, Pawan Kalyan, Nagbabu package got surrendered. Chandrababu surrendered. Jagan surrendered. Revanth Reddy surrendered. KCR, KTR surrendered. 10 Prime Minister candidates surrendered to BJP RSS. Who is going to stand? God said, "Here am I," said Jeremiah. "Lord, fill me, use me." Thank you very much. Let us stand together, pray together, fight together, work together. Educated, don't give up. Youth, don't leave the country. Most successful man in the world. I left US, dying for you, crying for you, praying for you, working for you. Though my hands are tied, my FCRAs are cancelled, my finances are frozen, my brother was killed, I will not give up. Will you stand with me? 7569441275. Join me. ఈ దేశంలో మోదీ గారి నాయకత్వం ఎవరు కోరలేదమ్మా. ఎందుకంటే మోదీ చెప్పిన 10 వాగ్దానాలు, మెయిన్ వాగ్దానాల్లో
ఒకటి నెరవేర్చలేదు. నెంబర్ 1, నల్లధనం తీసుకొచ్చి 15 లక్షలు ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తామన్నారు, ఇవ్వలేదు. నెంబర్ 2, సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగం, 10 సంవత్సరాల్లో 20 కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నారు. 20 కోట్లు కాదు కదా, 20 కోట్ల ఉద్యోగాలు పోయాయి, ఉన్నాయి. నెంబర్ 3, డాలర్ రూపాయితో సమానం అయిపోద్ది అన్నారు. మన దేశ చరిత్రలో డాలర్ 5 నుంచి 10, నేను అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు 12 రూపాయలు, ఈ రోజు 86 రూపాయలు. నెంబర్ 4, సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అన్నారు. అందరూ అభివృద్ధి చెందుతారన్నారు, ఎవరు చెందలేదు. నెంబర్ 5, రైతులకి న్యాయం చేస్తామన్నారు, రుణమాఫీ అన్నారు, అభివృద్ధి అన్నారు. రైతులు అన్ని తీసుకెళ్లి అదాని అంబానీకి అమ్మి పెడుతున్నారు. నెంబర్ 6, మన రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామన్నారు, ఈ రోజుకి ఇవ్వలేదు. నెంబర్ 7, దేశ విదేశాలు మన భారతీయుల్ని బ్రహ్మరథం పెడతారు వీసాలు లేకుండా అన్నారు. ఈ రోజు అమెరికా దేశమే మన భారతీయుల్ని చైనలతో కొరడాలతో కొడుతుంటే కాళ్ళకి సంఖ్యలు, చేతులకి వేడీలు, ముఖానికి చూపించుకోలేని పరిస్థితి. మోదీ నోరికి మాట్లాడు, ఇంకెన్ని చెప్పాలి? ఒక్కటేనా? ఏం చేశాడు? 370 రద్దు చేశాడు, శాంతిగా ఉన్న దేశాన్ని. రామ్ టెంపుల్ కట్టించాడు, మసీదులో కట్టవలసింది. మసీదు ఉన్న ప్రదేశంలో మేము రామ్ టెంపుల్ కట్టాం. లక్షల మంది మణిపూర్లో చనిపోతే ఈ రోజుకు టూర్ చేయలేదు. ఏంటి మోదీ చేసిన ఒక మంచి? జగన్మోహన్ రెడ్డి అడుగుతున్నా, సరెండర్ అవ్వద్దు. నువ్వు సరెండర్ అయ్యావు, నేను గెలిపించారా? 25% ఈవీఎం ప్రీప్లాన్ చేసి చంద్రబాబుని, పవన్ కళ్యాణ్ని గెలిపించారు. లేదా పవన్ కళ్యాణ్కి 21 సీట్లు, 50,000 లక్ష మెజార్టీతో రావడం. అసలు బుర్రున్నాడు ఎవడైనా అలాగా ఆలోచించుకుంటే ఉంటాడా? బీజేపీ 0.8% ఉన్న రాజమండ్రిలో పురంధేశ్వరి గెలవడం ఏంటి? అక్కడ బీజేపీ, వైసీపీ యంగ్ లీడర్ మొన్న కలిసి అంటాడు, ఐఎమ్ డిఫీటెడ్ అని. అరే బాబు, నీ ముఖానికి ఆ పదవి ఎక్కడ ఓడద్దురా? 2 గంటల ఫ్లైట్ లో కూర్చుంటే నువ్వు డిఫీట్ అవ్వలేదు, నిన్ను డిఫీట్ చేశారు, నిన్ను ఓడించారు. 25% ఈవీఎం ప్లాన్డ్ ప్రీ ప్రోగ్రామ్డ్ ఈవీఎంలతో ముందే చేయమని బ్యాలెట్ పేపర్లో ఎలక్షన్. ఒక్కసారి మొన్న జగన్కి 100 సీట్లు వచ్చాయి, జగన్ గెలిచాడు. అది జగన్కి తెలుసు, పారిపోయాడు బెంగళూరు, డిప్రెస్ అయిపోయి దాక్కున్నాడు. తిట్టా, తమ్ముడు రారా బయటకు, నువ్వు నీ తరపున నేను పోటీ చేస్తా అని నేను వార్నింగ్లు ఇవ్వబోసరికి ఆయన కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది. ఎందుకు? ప్రాణం పెట్టు, అవసరమైతే నాతో రా, కలిసి పోరాడదాం. ఎంతమంది పవన్ కళ్యాణ్, ఎంతమంది చంద్రబాబు నాయుడు అడ్డుకోగలరు మనల్ని? నువ్వు సోనియా గాంధీనే ఎదిరించావు, మర్చిపోవద్దు. నువ్వు వచ్చినా రాష్ట్రం బాగుపడదు. జగన్ ఎందుకు? ఇప్పుడు కొన్ని 10-13 లక్షల కోట్ల అప్పు, ఇంకో 10-13 కోట్ల లక్షల అప్పు. నేనైతే అప్పు చేర్చగలను, నువ్వైతే రాజకీయం చేయగలవు. ఎంత మంచి కాంబినేషన్ రావాలి కదా. ఎప్పుడైనా తిట్టానని కోపం ఎందుకు? నేను తిడితేనే నీకు ఆశీర్వాదం, నేను తిడితేనే నీకు దీవెను. ఒక తండ్రి లాంటి వయసులో నీకంటే పెద్దోడిని, ప్రపంచ అనుభవంలోని కలిసి పోరాడదాం, రాష్ట్రాన్ని కాపాడదాం. ఇంత ఓపెన్ ఆఫరింగ్ ఎవరైనా ఇస్తారా? విజయసాయి రెడ్డిని నమ్మావు, నిన్ను ముంచేసి. శర్మిలాని నమ్మావు, నిన్ను రోజు చెప్తుంది బ్యాకెట్ స్టార్. రా, కలిసి పోరాడదు. ఎందుకంటే ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడు, వాడు సనాతన ధర్మం అంట. మొన్నటి దాకా నా భార్య క్రైస్తవురాలు, నేను క్రైస్తవుని, నేను యోర్దానులో బాప్తిజం పొందాను,
నా పిల్లలు క్రైస్తవులు అన్న పవన్ కళ్యాణ్ ఈరోజు నేను పూర్ణ పిచ్చోళ్ళ ఎగిరిపోతున్నాడు. సనాతన ధర్మం ఒరే సనాతన ధర్మోడు క్రిస్టియన్ పెళ్లి చేసుకుంటాడా? సనాతన ధర్మోడు మూర్ఖులు భార్యలు పెళ్లి చేసుకుంటాడా? సనాతన ధర్మోడు బాప్తిజం తీసుకుంటాడా? సనాతన ధర్మోడు నా క్రిస్టియన్స్ నా పిల్లలు క్రిస్టియన్స్ అంటాడా? సనాతన ధర్మాన్ని ఇన్సల్ట్ చేయొద్దు. నీకు 1% క్వాలిఫికేషన్ లేదు సనాతన ధర్మంగా. నువ్వు సెక్యులర్ బయటకు వచ్చాయి పోస్ట్ కొరకు సనాతన ఎందుక ఊరుకోవడం అదో బతుక. నీకు మూవీ లేకపోతే నేను హాలీవుడ్ లో ఇప్పిస్తా. స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ కో ఎంతమంది ఉన్నారు హాలీవుడ్ లో. మూవీల్లో డబ్బులు లేవు, మూవీల్లో ఫ్యూచర్ లేదు. అన్నయ్య ఏమో కాంగ్రెస్ ప్యాకేజ్ స్టార్ అయి 1000 కోట్లు సంపాదించాడు, నేను సంపాదిస్తాను. ఇదో బతుక. చరిత్రహీనుడిగా ఉండిపోతారా మీరు? దేశాన్ని కాపాడండి. తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ దేశాన్ని కాపాడు. నువ్వేమన్నా 2002లో నా హీరో డాక్టర్ కేఏపో 2002లో మీ ఇంటికి నేను వచ్చినప్పుడు ఏమన్నా మరి మీ బుక్స్ నేను చదువుతాను. మరి ఏది నా క్వాలిటీ ఒకటైనా నీకు రావద్దా? పార్టీ పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు ఒంటరి పోరాడుతున్నానే కానీ అమ్ముడు పోయేదా? ఫారిన్ మినిస్టర్ పోస్ట్ బీజేపీ ఇచ్చారా లేదా? మోదీ అమిత్ షా రూపాల ఉంటుండగా పెద్దిరెడ్డి గారు 7,000 పెద్దిరెడ్డి టీడీపీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గంటన్నర కన్విన్స్ చేయమన్నారు. వాళ్ళు కాల్తో తన్నారా లేదా? రాజ్యసభ వద్దన్నారా లేదా? డిప్యూటీ ఫారిన్ మినిస్టర్ స్టేట్ ఫర్ ఫారిన్ వద్దన్నారా లేదా? 2014, 15, 2012 అహ్మద్ పటేల్ 9 గంటలు 2 సార్లు రేణుకా చౌదరి ఉంటుండగా నా దగ్గరికి వచ్చాడా లేదా? ఫారిన్ మినిస్టర్ ఆఫర్ ఇచ్చాడా లేదా? నేను తీసుకోలే. పోరాడుతున్నాను. ఎప్పటికైనా ఈ దేశం నా ద్వారా బాగుపడుతుంది. ఎప్పటికైనా నేను ఎంపీఓ ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి అవుతాను. లేకపోతే ప్రజల కొరకు అంబేద్కర్లా ఫైట్ చేస్తాను. ముఖ్యంగా బీసీల కొరకు, దళితుల కొరకు, క్రిస్టియన్స్ కొరకు, ముస్లింల కొరకు. వివాదం 199% హైందవులు పీస్ లవింగ్ వాళ్ళకి గొడవలు ఆడుతున్నాను సనాతన ధర్మం అని. చెప్పాలంటే గంటలు ఉన్నాయి, లైవ్ ఇచ్చడం లేదు. అప్పుడైతే గంటల సార్ ఒక్క ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వమని అనేవాడు రజనీకాంత్ టీవీ 9. ఇప్పుడు లైవ్ ఇస్తే పిడుగులు పడుతున్నాయి అంట మోదీ దగ్గర నుంచి. లైవ్ ఇస్తే దున్నేస్తున్నానంట. మరి దున్నేరా? మోదీని రోజు తిట్టినాడు, నేను ఒక్కడే మిగిలేదు. ఇంకెవడున్నాడు తిట్టడానికి? మోదీని తిట్టడం అంటే ఏంటి? దేశం పాడైపో. మోదీ మంచోడే, నా శిష్యుడే, నా మిత్రుడే, నాకు దండాలు పెట్టినోడే. కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ అజెండా చేస్తున్నాడు. ఏం చేస్తాం సార్? పవన్ కళ్యాణ్ కనబడటం లేదు. పవన్ కళ్యాణ్ కనబడట్లేదా? సాక్షిలో ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ అడగండి, ఇస్తాడేమో. ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి కూడా కనబడటం లేదు, దొరకడం లేదు. ఇద్దరికో డిబేట్ పెట్టండి తమ్ముడికి. ఒంట్లో పోలేదు అంటుంది పరిస్థితి కరెక్టేనే. అంతే మరి. ఒంట్లో ఎలా బాగుంటుంది? నువ్వు తప్పు చేసినప్పుడు, నువ్వు పాపం చేస్తున్నావు అని తెలుసు, అన్యాయం చేస్తున్నావు అని తెలుసు. నువ్వు సనాతన ధర్మం కాదు పవన్ కళ్యాణ్ అని నీకు తెలుసు. నువ్వు సెక్యులర్ నాకు తెలుసు. మా నాన్న ఇదే నువ్వు చెప్పుకున్నావు, మా అమ్మ ఇదే నువ్వు చెప్పుకున్నావు. మరి ఇప్పుడు నేను సనాతన ధర్మం అంటే భార్య పెట్టదా? గట్టిగా ఊరుకుంటుందా? తిట్టదా? ఆవిడ ఎవరనుకున్నాడు? రష్యన్, సోవియట్ యూనియన్ కొట్టిందంటే అయిపోతాడు. వాటి వాళ్ళకి నేను సనాతన ధర్మం అంటే ఊరుకుంటుందా? తప్పు. నీ భార్యను నువ్వు దూషించొద్దు. ఆవిడ క్రిస్టియన్, నువ్వు హిందూ, నువ్వు ఫాలోవర్ ఆఫ్ జీసస్ అన్నావు. అలా ఉండు. తక్షణమే నువ్వు రాజీనామా చెయ్యి, హీరో వైపు. పవన్ కళ్యాణ్ నెక్స్ట్ సీఎం చేయడానికి బీజేపీ ప్లాన్ అని చంద్రబాబుకు తెలుసు. చంద్రబాబు మళ్ళా జైలుకి వెళ్ళిపోతాడని లోకేష్ పోస్ట్ ఇవ్వకుండా తన సొంత కుమారుడికి అన్యాయం చేసి పవన్ కళ్యాణ్ ఇచ్చారు. తానా అని చెప్పినంత పవన్ కళ్యాణ్ అంటున్నాడు సార్ 10 సంవత్సరాల వరకు మా చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం అని. మరి సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మాట ఒకటైనా నీకు ఆ వీడియోలన్నీ చూడు.
10 కలుపుతారు దశావతారాలకు. నాకు వీడియో వచ్చింది, నీకు పంపంటే పంపుతాను, సాక్షిలో వేస్తారంటే. దశావతార పవన్ కళ్యాణ్ మాట రోజుకో మాట అయింది. ఈ 10 సంవత్సరాలు 10 మాటలు. అమ్మా మాయావతి నువ్వే నా దిక్కు, దేశ ప్రధానమంత్రి. ఇదే విశాఖపట్నం కాలం పడ్డా నువ్వు లైవేనా ఇవ్వట్లేదు, మళ్ళీ తిట్టించుకుంటాం. మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఎక్కడ తింటామని మీరు కట్ చేసి ఎడిట్ చేసి రికార్డింగ్ చేస్తాం. తిట్టిన కూడా అవదే రికార్డింగ్ చేసి మిమ్మల్ని తిట్టి వదిలేసి వాళ్ళు తిట్టే మీరు పెడుతున్నారు. మరి జగన్ కల్లా మీరు తమ్ముడు కళ్యాణ్ ఆయన రానివ్వడం కదా ఏంటి? లేదు, ఆయన పిలవలేదు. పిలవాలి కదా, పిలిస్తే వెళ్తాను. ఆయన పిలిచిన అంటే ఇప్పుడు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు 6 లోకేష్ 8 పవన్ కళ్యాణ్ కల్లా పెట్టి ఒక ర్యాంక్ పెట్టారు సార్. ఏంటి ర్యాంక్? మొత్తానికి ర్యాంక్ రేట్ -1, -6, -8, -10. వాళ్ళు ఏం చేశారు? ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత సర్వనాశనం చేసేసారు. అది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.